उत्कर्ष कलार उत्कृष्ट क्षेत्र ए उत्कल प्रदेश जहाँ आज ओडिशा नाम सर्वत्र परिचित। यार भाषा साहित्य संस्कृति और कला अतीव गरिमामय। यार भाषा जेतिकी सुमधुर, यार साहित्य कला स्थापत्य मध्य सेतिकी समृद्ध। याहारी कोଳରେ जन्मग्रहण करिथिबा अनेक लब्ध प्रतिष्ठित सारस्वत साधक, नृत्य और संगीत साधक और स्थपति सेमानंक कालजयी कृतित्व निमंते राज्य और राज्य बाहरे प्रतिष्ठा अर्जन करिछन्ति। सेमानंक मध्यरु केतेक इहलीला संवरण करिसारिथिला बेले आउ केते जण जीवंत किंबदंती भावे एबे भी सेमानंक अभिज्ञतार सृजन माध्यमरे ओडिया बाणी भंडारକୁ समृद्ध करि चलिछन्ति एवं राज्यरु राष्ट्र पर्यंत विभिन्न सरकारी और बेसरकारी स्तर रे विविध सम्मानरे सम्मानित होइछन्ति होई चलिछन्ति मध्य। हेले बड़ दुख परिताप और विडंबनार विषय जे राज्य रे आहुरी एपरी किछि यशस्वी स्रष्टा और प्रज्ञा पुरुष माने प्रचार प्रसारण अंतराल रे अवहेलित होई रही जाइछन्ति। एमानंक मध्यरे एपरी जणे स्पर्धित सारस्वत साधक तथा बहुमुखी प्रतिभा उपयुक्त प्रचार प्रसार और अवहेला कारणरू बणमल्ली बणरे झड़ी जाइथिबा न्यायरे झड़ी जाइछन्ति। से राज्य और राष्ट्रीय स्तर रे थिले जणे असाधारण प्रतिभा। राज्य बाहरु सरस्वती उपाधि प्राप्त प्रथम ओडिया दामोदर मिश्र। अविभक्त कटक और वर्तमानर केन्द्रापड़ा जिला राजकनिका ब्लॉक गिरिया ग्राम 1872 मसीहा एप्रिल 16 तारिख दिन पिता पंडित नारायण मिश्र और माता दुर्गा देवी कुलमंडन करती सरस्वती पंडित दामोदर मिश्र। तांकर जन्मतिथि श्रीराम नवमी दिन होइथिबारु पिता ज्योतिष शास्त्र विशारद पंडित नारायण मिश्र पूर्वानुमान करथिले जे ए शिशु निश्चय दिने मिश्र वंश को गौरवान्वित करिब। हेले नियतिर इच्छा काहाकु बाजणा। दामोदर मात्र 6 मास बयसर होइथिबा बेले समयर क्रूरता तांकु पितृछौंड करिदेला। वियोग घटिला पंडित नारायण मिश्रंकर। सेतेबेले माता दुर्गा देवींक आनुमानिक बयस 17 कि 18 हेब। सेतेबेले रक्षणशील समाजर रीतिनीति और आर्थिक अनटन दुर्गा देवींक पाई गुरुतर आह्वान सृष्टि कला। तथापि सकल प्रतिकूल अवस्थारे भी से हारि न जाई शिशु दामोदरंक लालन पालन रे कौनसी अभाव रखिनथिले। तांकर एकमात्र लक्ष्य थिला तांक पुत्र जेपरी उपयुक्त मनीषटे होई वंशर ना रखिब, समाज ताको मर्यादा प्रदान करिब। अभावी और बहु कुटुंबी यौथ परिवार होइथिबारु आशानुरूप भावे दुर्गा देवी पुत्र दामोदर को गढ़िबारे व्यर्थ हेले। सांगसाथी मानक कुसंग कारणरू दामोदर पथहुड़ा हेबाकु लागिले। पाठ पढ़ा प्रति आग्रह न रखी व्यतिक्रम पथर यात्री होइगले। अति बाध्य बाधकतारे पीयूषी चंद्रमांक ठारू अक्षर सह सामान्य किछि शिक्षा ग्रहण करितिला बेले तांकर जणे ककेईंक ठारू प्राथमिक स्तरर संस्कृत शिक्षा किछि ग्रहण करिथिले। परे परे विद्या अध्ययन ठारू संपूर्ण रूपे वितस्पृह होई प्राय 16 वर्ष बयस पर्यंत चपलतार मायाजालरे छंदी होई अंधकार मध्यरे अनिश्चिततार रास्तारे चलिबाकु लागिले। तांको प्रतिकूल दिगको टाणी नेउथिबा समय हठात केमिति तांको अनुकूल दिग प्रति आकर्षि नेला। दिने से मामू घर गाँरु फेरुथिबा बेले तांको सहयात्री तांकरी गाँर जणे वृद्ध हितैषी थिले। टिके थक्का मेंटाइबा पाई गछ छाईरे बसिबा अवसରରେ उपदेश छଳରେ वृद्ध जनक कहिले, दाम तुमठारु तुम वंश परंपरारे पंडित शब्द लोप पाइगला। यह अत्यंत दुख और लज्जाजनक कथा। तुमे आसी युवक हेल, एपर्यंत तुमे पाठशाठ न पढ़ी कुसंगरे पड़ी मूर्ख हेगल। तापरे सेमाने गाँ को फेरिले। वृद्ध जनक निज घर को गले, किंतु तांकर केई पद परामर्श दामोदरंक मनकु आंदोलित करिबाकु लागिला। धीरे धीरे से प्रसंग तांको आच्छन्न करिदेला। जेउथुरु जन्म नेला तांक भितरे पाठ पढ़िबार एक दुर्बार पिपासा। दिने से निज सह चुक्ति कले, पाठ पढ़िबी, पंडित हेबी, वंशर ना रखिबी। शैशवरे पीयूषी और ककेईंक ठारू शिक्षा लाभ करिथिबा अल्प अल्प पाठ तांको आगको पढ़िबारे साहाय्य कला। माटीवंश अवधानंक चाटशाळीरू आरंभ हेला प्राथमिक विद्या अध्ययन। कठोर परिश्रम और प्रचंड अध्यवसाय बଳରେ अल्प दिन मध्यरे चाटशाळी पाठ शेष करिबा परे पूर्ण प्रतिकूल परिस्थिति सत्वे निज घरठारू 8 किलोमीटर दूर तेंतुळीकुळी ग्रामर संस्कृत विद्वान गुरु कृतिवास दासंक ठारू मात्र किछि मास मध्यरे से संस्कृत व्याकरणर किछि अंश आयत्त करिनेले, जहा तांकु उच्च शिक्षा ग्रहण निमंते प्रेरणा जोगाइला।
ଏବଂ ଅବିଶାନ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜକନିକା ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ୍ର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏଠାକାର ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ଓ ବାତାବରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ। ସେ ଟୋଲ୍ରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ ଆହରଣ କ୍ଷମତାକୁ ଆକଳନ କରିବା ଅବସରରେ ଦାମୋଦରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଥିବା ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ସୁପାରିଶ କଲେ ରାଜକନିକାରେ ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ୍ ରହିବାକୁ। ଦାମୋଦରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 21 ବର୍ଷ ବୟସ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଗଭୀର ମନୋନିବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତିର ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜଆଡ଼ିଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଲ୍ଲିକା ଦେଈପୁର ଶାସନ ସୀତାଦେବୀଙ୍କ ସହ। 1893 ମସିହାରେ ଶୁଭ ପରିଣୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ 1896 ମସିହାଠାରୁ ବୃତ୍ତି ଲାଭ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆହରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ବି ସେ ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ ନ କରି ଦୃଢ଼ତାର ସହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଫଳପ୍ରସୂ ହେଲା। ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ଭାବେ 1898 ମସିହାରେ ସେ କାବ୍ୟତୀର୍ଥ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହେଲେ। ପରେ ପରେ ଉପାଧି ପରେ ଉପାଧି ଓ ସମ୍ମାନ ପରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ସେ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲେ। 1899 ମସିହାରେ ଉପନିଷଦ, 1902ରେ ପୁରାଣ ତୀର୍ଥ, 1905 ମସିହାରେ ଯଜୁର୍ବେଦ, 1906ରେ ସ୍ମୃତି ତୀର୍ଥ ଓ 1922 ମସିହାରେ ବ୍ୟାକରଣ ତୀର୍ଥ, ତାପରେ ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତିତ୍ୱର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେ ସମୟର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ହାସଲ କରିସାରିଥାନ୍ତି। ଥରେ କଲିକତାରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବିଶେଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ସେ ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖି ପରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଚିଠିପତ୍ର ଓ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଆଦି ସେ ସଂସ୍କୃତରେ ହିଁ ଲେଖୁଥିଲେ। ବାଣୀଦେବୀଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ 1906 ମସିହା ବେଳକୁ ସେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଜଣେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେଲେ। ବିଶେଷ କରି ସେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୱାନ ଭାବେ ପରିଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପଣରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ତାଙ୍କର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଯାଇ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାମୋଦରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାଜ୍ଞଦୀପ୍ତ ସଜ୍ଜନ ମିଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପାଦକ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କାବ୍ୟତୀର୍ଥ ଦାମୋଦରଙ୍କ ବିଦ୍ବତ୍ତାରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳରେ ଦାମୋଦର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ଧାଣୀ ଓ ଶ୍ଲୋକ ରଚୟିତା। ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରଶସ୍ତି ଆଧାରରେ ଦାମୋଦର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ୍ର ପ୍ରଧାନ ପଣ୍ଡିତ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦାମୋଦରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଅନନ୍ୟ ସୁଖପ୍ରଦ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ତଥା ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଆଦର୍ଶ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଓ ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନ ନିମନ୍ତେ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଓ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଦାମୋଦରଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। 1915 ମସିହାରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେସରୁ କନକ ବର୍ଷ ଚରିତମ୍, ଆର୍ଯ୍ୟଭୂଷଣ ପ୍ରେସ୍ କାଶୀରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶସ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। 1905 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଦାମୋଦରଙ୍କ ରଚିତ ସଙ୍ଗୀତ ରତ୍ନ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ପ୍ରଶସ୍ତି କରି ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିବା ପୂର୍ବକ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଦାମୋଦରଙ୍କ କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ପାଇଁ ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଦାମୋଦରଙ୍କୁ ନୃପେନ୍ଦ୍ର ଉପାଧିରେ ମଧ୍ୟ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଦାମୋଦର ବେଦ ନାମକ ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରି ବିହାର ରାଜ୍ୟର ଦରଭଙ୍ଗା ପଣ୍ଡିତ ସଭାରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ବନାରସସ୍ଥିତ ଭାରତ ଧର୍ମ ମହାମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଭୂଷଣ କୁଣ୍ଡଳ ତଥା ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଦାମୋଦର ସର୍ବତ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ପଣ୍ଡିତ ଦାମୋଦର ମିଶ୍ର ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ସଜ୍ଜନ ଏପରି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଦାମୋଦର ମିଶ୍ର ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପ୍ରଥମ ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧିପ୍ରାପ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜକନିକା ସ୍ଥିତ ପଦ୍ମନାଭ ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ 1910 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନ ପଣ୍ଡିତ, 1916 ମସିହାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଜକନିକାର ପ୍ରଧାନ ପଣ୍ଡିତ ଭାବେ ଅଧ୍ୟାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା
1916 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତତ୍କାଳୀନ କନିକା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ, କନିକାର ପ୍ରଥମ ରାଜପୁରୋହିତ, ରାଜଗୁରୁ ଓ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜସଭାରେ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନାରେ ସେ ତିଳେମାତ୍ର କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନଥିଲେ। ତାହା ରାଜମର୍ଯ୍ୟାଦାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ବୈଚାରିକ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗତା ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ସଦାଶିବ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଦେଶର ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତିର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ ଦରବାରର ଶିରି ଶୂନ୍ୟ କରି ଛାଡ଼ି ନ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜା ସାହେବଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୋଧକୁ ଏଡ଼େଇ ନ ଯାଇ ସମଗ୍ର ଜୀବନ କନିକାର ଜନସେବା ଓ ରାଜସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଇଠି ଏତିକି ମାତ୍ର କୁହାଯାଇପାରେ କି ସରସ୍ୱତୀ ପଣ୍ଡିତ ଦାମୋଦର ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ। ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବି ବିଶେଷଣର ଅଭାବ ପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସମ୍ମାନ କି ସହାୟତା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ମାନ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଅଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ଆଜିର ଏହି ଆଲେଖ୍ୟ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ନିବେଦନ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏ ଆଲେଖ୍ୟର ସତ୍ୟତାକୁ ବିଚାରପୂର୍ବକ ସରସ୍ୱତୀ ପଣ୍ଡିତ ଦାମୋଦର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ହାତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମରଣୋତ୍ତର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସହୃଦୟତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ।